वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालिक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दीयां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरां दा मदीने जाना, मदीने तो फिर सुल्तानपुर वापस बेबे नानकी जी दे घर पहुंचना। जदों मक्के गए भाई मरदाने ने काबे दे दर्शन किए क्योंकि उन्होंने दे मन की इच्छा सी कि मैं काबा वेखना चाहना। फिर हुण वो कहते ने कि बाबा चलिए जित चाहे चलो तित को सुन बोलत भा गुर सो मरदाना जे थान में गोर मोहम्मद है दिखरावो मोहे को सौ मकाना। बाबा स्वब नाल आपां इत्थे आए हैं, मुड़ के इन्ने हजारां मील कौन आएगा, हजारां कोस कौन चल के आएगा। इस करके आप जी मैनू वो थां भी विखा दिओ जिथे इस्लाम दे आखिरी पैगंबर दी गोर है, कबर है, उन्हां दी यादगार है। सतगुरु कहन लगे भाई मदीने विच है। ये दो शब्द असी बोलते हैं मक्का ते मदीना। मदीना वखरा है, मक्का वखरा है, और दोनों दे विच जे तुर के जाओ तो 12 दिन की दूरी है। तुर के जाओगे तो एक थां तो दूजी थां जांदियां 12 दिन का सफर है। सतगुरु मदीने गए, आख्या मरदानिया
जा भाई मंद मंद चले दिन द्वादश में गए ताहें बैस गे निकट थान जाए सुख दानिया जानिए मदीना मर्दाने अब देख आओ देख बे की चाह जाको रिदा ललचानिया। सतगुरु कहते तेनू वेखण दी चाह सी, इच्छा सी तेरे मन विच, इस गल की लालसा सी मर्दानिया। जा भाई मक्का तो बाद आपां हुण मदीने आ गए हाँ। जानिए मदीना मर्दाने अब देख आओ देख बे की चा जाको रिदा ललचानिया। देंगे हटाए कैसे देखो थान जाए प्रभु सुन मुस्काने मुख बचन बखानिया। भाई मर्दाना कहन लगा बाबा अगे काबा वेखण गया सी, उन्होंने मोड़ दिता सी, हुण मदीना वेखण जावांगा तो भी मोड़ देणगे। सतगुरु कहन लगे तैनू नहीं मोड़नगे क्योंकि तू जन्म तो मुसलमान है, तैनू नहीं मोड़नगे। नाले सतगुरु पिता महाराज कहन लगे कि तू तेरा तो स्नेह भी है मुसलमाना दे नाल। भाई मर्दाना कहन लगा नहीं, तुरक अजेहे भट्ठ पए हौ ना साथी तिन तुमरे चरण की शरण गह लीनी है। श्री गुर बखानी जो तो ऐसे दृढ़ जानी मन मके को पिखण चाहे इति कैसे कीनी है। पूजन न आयो हों तो देखन को काज मेरो तुरक तारीफ करें जानी मत हीनी है। कहन लगा जी मैं हुण मुसलमान नहीं हाँ, मैं तो तुहाडे चरनां दा सेवक हाँ, मैं तो गुरु नानक दा दास हाँ। मैं मक्के काबे कोई पूजा करने वास्ते नहीं आया, इस आस्था नाल नहीं आया। मैं तो केवल एक वेखना चाहता सी कि एडी वड्डी जिहदे प्रति इस्लाम दे विच शरधा है, लखां लोक जिसनों जिस तरीके नाल एक एक मुसलमान जिहड़ा है वो जिथे भी बैठदा है वो मक्के ते मदीने की चर्चा करदा है। अगली कथा आप जी बड़े प्यार दे नाल सरवण करो। हाँ जी। बहरो श्री गुर आप उठ पहरे पैर खरावा। एक बारी भाई मर्दाना मदीने दी उस थां ते गया जिथे हजरत मुहम्मद साहब दी गोर है, कबर है। वो वापस आ गया। फिर सतगुरु आप उठे ने सतगुरु ते सतगुरु ने अपने चरनां दे विच खड़ावां पाईयां ने। जिवें अजकल आपां चप्पल पाउने आ, हवाई चप्पल कहने आ, शूज़ पाउने आ, कदे उन्होंने असी स्पोर्ट्स कहने आ, कदे उन्होंने असी कोई होर ना दिने आ। कोई पार्टी वाले हो गए, कोई ऑफिस वाले हो गए, क्योंकि ये वखरे वखरे आ गए। जिमें जिमें उसकी शेप तरीका बदलता जाता है उवें उवें वेचण वाले उसका नाम बदलते जाते हैं। पर जिस वेले की आपां कथा सुनते हैं उदों इस तरह दीयां कंपनियां नहीं सी हुंदियां, जां देसी जुत्ती हुंदी सी। ते धार्मिक लोग जिहड़े सी वो खड़ावां पाउंदे सी। खड़ाम लकड़ दी हुंदी है, चमड़े दी नहीं हुंदी, क्योंकि चमड़े के प्रति बहुत सारे लोगों को इतराज है। कई तो जिहड़ी असी बैल्ट पाउने उहदे ते भी करते हैं, तो फिर उन्होंने समझाना पैंदा भी आ जिहड़े तबला रखिया भी ये भी तो चमड़े का ही है। भी जिहड़ा तबला वजदा है, ढोलकी वजदी है, कोई भी जिहड़ा इस तरह का कोई साज है वो बनता ही चमड़े नाल, लैदर का है। तो उत्थे एक बैल्ट दे असीं इन्ना कलेश क्यों करते हैं?
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਨੇ ਕੁ ਪੂਜਾ ਸਥਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਪਤਾਵਾ ਜਿਹਾ ਵਾਂਗ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਲੈਟ, ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਖੜਾਮ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਨੀਆਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਖੜਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਚਾਰ ਦਿਵਾਲੀ ਅੰਤਰੇ ਗੋਰ ਜਿਹ ਥਾਮ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਅੰਤਰੇ ਗਏ ਗੋਰ ਜੇ ਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ ਸੀ, ਗੋਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੋਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਬਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਤੇ ਮੁਲਾਨੇ ਬਹੁ ਜਨਾ ਬੈਸੇ ਕਰ ਹੀ ਸੇਵ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ। ਮਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਟਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਬੋਲੇ ਲਖਿਓ ਨਾ ਭੇਵ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖੜਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਦਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਗੂਠਾ ਉਹਦਾ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੋਟਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ ਅੰਗੂਠਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮਾਚਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਲਾਂ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੂਠੇ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਸਕਾਂ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਬਦਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭੁੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਚੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੜਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਣੇ ਸੀ, ਕਾਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਬੋਲੇ ਲਖਿਓ ਨਾ ਭੇਵ, ਉਹ ਤੇ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ।
कि इस मनुखी जामे दे विच ये खुद रब है, ये खुद आप परमात्मा है। वो नहीं सी जानते इस गल, जे जानते होंदे तो उठ के मत्था टेकदे, पर उन्होंने इस भेद का पता नहीं सी, इस भेद के बारे उन्होंने कुछ ज्ञान नहीं सी। हाँ जी। को है पहर खराम तू पहर समीप आए। हुण उन्होंने बोलना शुरू कर दिता भी तू कौन है बई, तेनू मर्यादा नहीं पता, तेनू इत्थों का अदब सन्मान नहीं पता, तू इत्थे पैगंबर दी गोर दे कोल तू खड़ावा पा के आ गया है। खड़ावा जस्ट है तो जुत्ती है ना एक तरह की। हुण जुत्ती की शेप अज वेखो किन्नी तरह की आ गई। हुण जरूरी नहीं भी चमड़े की जुत्ती होवे, होर किन्ने मटीरियल आ गए जिहदियां अजकल जुत्तियां तैयार हुंदियां ने। जे आपां कहीए भी नहीं जी चमड़े की जुत्ती दा है, तो अजकल तो कपड़े दियां भी जुत्तियां हैगियां ने। लोग सियालां दे विच अंदर घर दे विच पा के विदेशां विच भी घुमदे ने, इत्थे भी घुमदे ने। जिवें जराबां हुंदियां ने कपड़े दियां, इस तरह की भी जुत्ती अजकल आउंदी है। पर धर्म की दुनिया दे विच जुत्ती नूं जुत्ती ही मन्निया जाता है। ईवन मैं तो कई जगह वेख्या पढ़िया लिखिया लोगों ने ला के लिख के लाया होया है कि जराबां भी जुत्ती का दूसरा ही रूप ने। हुण गल तो समझ आउंदी है भी नहीं, अकल इदां नहीं कहती, पर किते ना किते जाके अकल सहमत भी हो जाती भी कई बंदे इदां दे भी हुंदे ने, उन्हां दी जुत्ती चों उन्नी मुश्क नहीं आउंदी जिन्नी जराबां चों आउंदी है। और उहदे पिछे ये भी कारण हुंदा है कि कई मेरे वर्गे जराबां धोंदे ही नहीं, बदलते ही नहीं। तो उस तो भी खतरनाक है कई बंदियां दे पैरां दे जिहड़ी पसीने की बदबू हुंदी है, वो कई बारी मरे पशुआं तो भी भैड़ी हुंदी है। मेरा ख्याल इहो जे बंदे दी अगर तुसी घर आए दी जराब उतार दिओ ना, तो उन्होंने खुद ही कहना पेगा भी भरा जी हुण तुसी इत्थे रहोगे कि असीं रहीए। मतलब इहो जे बंदे दीयां जराबां तराउणियां भी नहीं चाहिदियां, उहदी स्किन दे विचों भी इन्नी बदबू आउंदी है। हुण वो जिहड़े काजी मुलाने सी उते खड़ावां वेख के बोलन लग गए, भेद हो जान नहीं पाए कि खुद आप परमात्मा है। उन्होंने की किया, को है पैर खराब तू, तू है कौन है बई। खड़ावां पाइयां ते पहर समीपी आए, ते एडे वड्डे हजरत साहब दी एक गोर है ते तू उथे नेड़े आ गया। भावे तेरी गलती है, तू बड़ी वड्डी भुल कीती है। हाँ जी। मत तेरी अनजान है जारत रीत न पाए। सानू लगता है भी तेरी मत जेड़ी वो अनजान है, तेरी मत नू जानकारी नहीं, तेरी मत विच ज्ञान सोझी समझ नहीं है। इस करके जारत रीत ना पाए कि तेनू यात्रा करनी, जे धार्मिक यात्रा करनी होवे ते तेनू ओदी मर्यादा नहीं पता। देखो हर काम करने की एक जुगती है, मर्यादा है। तुसी हैरान होवोगे, पानी पीने की भी एक मर्यादा है। हालांकि मैं खुद नहीं लागू किया, नहीं मानता मैं। मैनू बड़े बड़े IAS ऑफिसर ने कहा, कहते ज्ञानी जी बोतल नाल पानी नहीं पीना। मैं भी नलैक हाँ, पींदा मैं बोतल नाल ही हाँ। मेरे ख्याल 40 साल हो गए मैनू सुनदिया लोगों तो, कहते भी खलो के पानी नहीं पीता, पीता फिर खलो के ही है। वो कहते पानी बह के पीना चाहिए, फिर बोतल नाल नहीं पानी गिलास नाल पीना चाहिए। साडे बजुर्ग कमले थोड़ा सी, जिन्हें गिलास बनाए वो बोतल ही बना लेंदे, कुछ पी लिया करते, कोई नाल चुक के तुर लिया करते। आखिर गिलास भी तो उन्हें बनाई है ना, तो बोतल भी बन जे शराब दियाँ बन सकदियां सी। मतलब कदों किन्नियां सदियां हो गई, तो पानी दियाँ क्यों नहीं सी बन सकदियां। हर काम नूं करन दी एक अकल है। जिवें रोटी है, असीं तुर फिर के खाने आ, पर साडे बजुर्ग कहते सी पुत्तर रोटी पिछे ते तुरे फिरदे आ, रोटी ते बह के खा लो। सारी जिंदगी झंझट सिर्फ एक रोटी का ही है, होर तो कुछ भी नहीं है। और वह भी बड़ी अजीबो गरीब है कि जो खाण जोगा बंदा हुंदा उदों रोटी नहीं मिलती, जो
रोटी मिलती उदों खुद खाण जोगा नहीं रहिंदा, उदों कहंदा जी बस अद्धी क रख दिओ, दो खा ले तो पचदियां नहीं उन्होंने। रब की भी तो खेड बड़ी निराली है ना। देखो सारी उम्र बंदा पैसा इकट्ठा करता सुख लई, तो जो पैसा इकट्ठा हो जाता है उदों सुख मानने जोगा रहिंदा ही नहीं, आप व्हील चेयर पर आ जाता है जां किसी मैडिकल बैड पर आ जाता है। साडे च बड़े थोड़े लोग ने जिन्होंने अपनी जिंदगी जूनी आउंदी होवे। जरूर पैसा कमाओ पर पैसे नूं अपनी जिंदगी च वरतदे रहो, नहीं तो अमूमन तुसीं लोग वेखे होने सब गां दे बच्चे वर्गे ने। वो गां पसमाउंदे रहिंदे ने, पसमाउंदे रहिंदे ने, जदों नूं गां पसमदी है उदों नूं अगला बच्चे नूं रस्सा फड़ के पिछे बन्ह दिंदा, अगला बाल्टी भर के दुध दी गां जांदा है। साडे नाल इदां ही हुंदा है, पैसे इकट्ठे करते रह जी तो न्याणे लैके गांह जाते हैं, आपां फिर ओहो जे दे ओहो जे। ये न्याणे ही साडे नाल ग्वाले वाला काम करते हैं। बच्चों लिए भी करो, अपने लिए भी करो, नहीं तो तुसीं वेख्या सारी उम्र ना जिंदगी चंगा कपड़ा पाया, ना चंगी रोटी खाधी, ना चंगा घर बनाया, तो जदों घर बनाएगा रिटायरमेंट तो बाद उदों रब कहंदा चलीए तेरे काम का नहीं हैगा। मैनूं गोरियां तो बहुत कुछ मैं कहना सानूं सीखना चाहिए। उत्थे वो तुहानूं गड्डी पहलां दिंदे ने, पैसे मगरों लैंदे ने। इत्थे मेरे वर्गा सारी उम्र गड्डी दे पैसे इकट्ठे करता रहिंदा है, तो जदों पैसे इकट्ठे होंदे ने उदों गड्डी चलाउण जोगा नहीं हुंदा, क्योंकि गड्डी चलाउण लई फिर ऐनकां भी तो नहीं होणीआं चाहीदियां ना, अखां भी तो ठीक ठाक होण ते तां ही है। घर बनाउण लई पैसे इकट्ठे करते रहने, जदों घर बनाउण जोगे हुंदे आ उदों रब सदा दे दिंदा भी आ चलीए हुण। वो तुहानूं सारियां चीज़ां गोरे पहलां दिंदे ने, हर चीज़ वो कहंदे लै जाओ। हालांकि साडे इंडियन लोगों को गल सूट नहीं करती कि ज्ञानी जी इत्थे कोई जिंदगी है, सारी उम्र घर दीयां किश्तां ही दिंदे रहो, तो हुण उन्हां मूर्खां नूं कौन समझावे भी शुक्र करो सारी उम्र किश्तां दित्तियां, घर ते रह लिया। किते इंडिया च हुंदे ते सारी उम्र पैसे इकट्ठे करने सी, घर नहीं सी लभना। घट्टो घट्ट घर नूं हटा ते लिया ना तुसीं। ईवन तुसीं यकीन करना, मेरा अपना मन है कि जिहड़ा तुसीं रमाला साहब चढ़ाउने हो अखंड पाठ ते, वो पहले दिन चढ़ाउणा चाहिए भी घट्टो घट्ट 2 दिन तो लगा रहे, 48 घंटे। तुसीं चढ़ाउने हो जदों अरदास होण लगदी है तो 5 मिनटां बाद बाबा जी इकट्ठा करके टैची च पा लैंदे ने। जिदन महाराज का प्रकाश करो रमाला साहब अपने घर वाला उदन ही लै आओ, उदन ही चढ़ा दिओ भी घट्टो घट्ट 48 घंटे तो महाराज दे अंगीकार होवे हो। पर असी अखीर विच जदों अद्धा पौना घंटा रहिंदा उदों रमाला चढ़ाउने आ तो 15 मिनटां बाद भाई साहब ने ला के टैची च पा लेना है। सतगुरु गुरु नानक साहब पिता नूं कहण लगे भी तैनूं जारत नहीं आउंदी, तैनूं मर्यादा नहीं आउंदी, क्योंकि हर काम की एक मर्यादा है, हर काम नूं करन दा एक तरीका है। तुसीं दवाई भी खानी है, पुछ लिओ डॉक्टर नूं, इहदा भी तरीका है। कई दवाइयां रोटी दे नाल खाणियां पैंदियां ने, कई रोटी तो बाद खाणियां हुंदियां ने, कई रोटी तो पहलां भी खाणियां हुंदियां ने। कई दवाइयां ऐसियां ने जिहड़ियां तुहानूं सवेरे खाने तो पहलां खाणियां पैणगियां। हर काम की एक मर्यादा। इत्थे गुरुद्वारे आके भी कोई पुछदा कोई किसी की मर्यादा है? इस करके हुंदा की है, नहावन चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, एक भा लथी नहात्या दोए भा चढ़िया सोर, एक पाप उतरदा नहीं दो चढ़ा ली दे ने। सानू सीखना चाहिए गुरुद्वारे जाना है तो किवें जाना है, उत्थे जाके तो की करना है। असीं इत्थे आउणे आ, कोई व्हाट्सएप वेखी जाता है, कोई अपनी ईमेल चैक करी जाता है, कोई फोटो खिंची जाता है। आ परसों चौथ में इत्थे कुड़ियां रोकियां, वो अंदरों मूवी बना बना के तो अपना स्टेटस फॉरवर्ड करन दियां सी, दुनिया नूं दस्सण दे भी असीं बंगला साहब के अंदर बैठे हैं भी ये किहड़ी धर्मराजे के घर च हाज़री लगन रही है बई। तो पुछदा भी कौन है? अज तुहाडियां इन्हां फोटोआं नूं कोई नहीं जे पुछदा। जदों फोटोआं नहीं सी खिच्चियां जांदियां, हर विआह शादी तो बाद रिश्तेदार कहते सी भी एल्बम नहीं आई।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਲਬਮ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜੇ ਖੋਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਐਲਬਮ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖਣ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੋਟੋਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਫੋਟੋ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਲਾਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੂੰ, ਮਦੀਨੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਤੂੰ ਗੌਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਖੜਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਬ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋ ਨਾ ਕੀਏ ਇਹੋ ਰਸੂਲ ਮੁਕਾਮ। ਇਹ ਰਸੂਲ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਮੁਕਾਮ ਕਰ ਕਰ ਬੈਸਣਾ ਨਿਤ ਚੱਲਣੇ ਕੀ ਧੋਖ। ਮੁਕਾਮ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਰਹਿ ਨਿਹ ਚੱਲ ਲੋਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਾਮ ਕਰ ਘਰ ਬੈਸਣਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਤ ਚੱਲਣੇ ਕੀ ਧੋਖ। ਪਰ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕਾਮ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਰਹਿ ਨਿਚਰ ਲੋਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਾਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਕੈਸ ਮੁਕਾਮੇ ਕਰ ਸਿਦਕ ਕਰਨੀ ਖਰਚ ਬਾਂਧੋ ਲਾਗ ਰਹੋ ਨਾਮੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਿਦਕ ਕਰਨੀ ਖਰਚ ਬੰਧੋ ਲਾਗ ਰਹੋ ਨਾਮੇ। ਭਾਈ ਸਿਦਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਖਰਚ ਬੰਨ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਧਨ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਲ ਕੀ? ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ, ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਮਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਖੋਲੇ। ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਨਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਅਮਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਰਚਾ, ਇਹ ਅਮਕਾ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਅਮਕਾ ਆਦਮੀ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਚੇਗੀ ਉਹ ਗੋਨਿਆਣੇ ਵੰਡ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੰਦ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ। ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ
कि तुहाडे कोल गड्डी किहड़ी है, तुहाडा घर कित्थे है, तुहाडा एड्रैस की है, तुहाडी ड्रैस की है। मोया ने पुछना भी तू शेरवानी पाउंदे सी कि नहीं पाउंदे। मैं इत्थे बठला हाउस है, उत्थे शुरू शुरू च मैं भी शेरवानी पाउंदा सी, मैं उत्थे सौण जाना। वो कला कला मुसलमान, कोई कहे जी मैं वो अमके राष्ट्रपति की शेरवानी मैं सिउंदा सी, कोई कहे अचकन मैं सिउंदा सी। कौन पुछदा है किहड़ा राष्ट्रपति किहड़े कपड़े पाउंदा सी। कहते जवाहरलाल नेहरू की टोपी भी कहते इंग्लैंड तो ड्राई क्लीन होके आउंदी सी। इन्हां गल्लां नूं किन्ने किसी ने चुकना है? चुकना किसी ने नहीं चुकना। सिर्फ गल इन्नी जरूर मानी जाएगी कि जदों दा हिंदुस्तान होया, हिंदुस्तान आज़ाद होया, अपनी होंदे दी बनी है, उदों तो लैके ये चंगे लोग आए माड़े लोग आए, चर्चा इत्थे मुक जानी है। इदों अगली चर्चा किसी ने करनी नहीं है। हाँ जी। जोगी ता आसन कर बहे, मुल्ला बहे मुकाम, पंडित बखाने पोथियां, सिद्ध बहे देव स्थान। जोगी आसन ला के बहते ने, मुला मुकाम बना के, कोई मस्जिद कोई मजार बना के बहते ने, पंडित पोथियां नूं वाचदे ने, सिद्ध बहे देव स्थान, जिहड़े पुगे होए ने वो देवतियां दे थावां ते जाके बैठते ने। हाँ जी। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन, शेख पीर सलार, दर कूच कूचा कर गए, अवरे भे चलन हार। कौन है जेड़ा आया ते नहीं गया? अवरे भे चलन हार। कौन कौन चले गए? कहते सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन शेख पीर सलार, ये सारे चले गए। सलार कौन है? सिकदार चौधरी। पीर कौन ने? जिन्होंने असी धार्मिक बाबे कहने हैं। वड्डे वड्डे शेख, रब दे भगत जन मुनि, देवतियां दे रागी गंधर्व देवते सब चले गए, कोई इत्थे रहन वाला नहीं है। हाँ जी। सुल्तान खान मलूक उमर, गए कर कर कूच, कड़ी मोहत के चलना, दिल समझ तू भे पहुँच। वड्डे वड्डे सुल्तान राजे चले गए। लंबा सफर है जिथे जाना है तुसी। हाँ जी। शब्द माहे वखाणिए, विरला ता बूझे कोय, नानक वखाणे बेनती, जल थल महियल सोए। सतगुरु जी कहन लगे भाई मैं नानक ते ये कहना भी रब ही पानी विच है, रब ही धरती ते है, रब ही आकाश विच है। उपर कौन है? वो भी रब है। जिथे असी बैठे इत्थे कौन है? इत्थे भी रब है। इस धरती दे थल्ले पानी है, उथे कौन है? पताल विच कौन है? आकाश लोक विच, मात लोक विच, पताल लोक विच, तिन्ना लोकां दे विच इको रब है। शब्दां माहे वखाणीए, विरला ता बूझे कोई। बाणी दे राही शब्द राही समझाया जा सकता है, पर यह गल किसी विरले दे भागां वाले दे समझ विच आएगी, सारियां दी नहीं आउंदी। कई गल्लां सानू कईयां ने कहीआं, असी नहीं मन्नियां, फिर धोखा खादा। फिर असी उहनूं कहा कि भरा जी तुसी माड़ी जी मेरे नाल गल कीती, थोड़ी जी गल चज नाल कर दे, तुसी मैनू रोक लेंदे, तुसी मैनू बिठा के समझाउंदे, शायद मैं गलती ना करदा। ये गल्लां साडे नाल वापरदियां ने। ईवन साडी अपनी वेखो ये तो गल ठीक है ना कि साडा अपना चेत अचेत दो मन ने। साडे चेत अचेत दो तरह की बुद्धि है साडी। चेत अचेत साडी सुरती है कि कुछ काम करन तो पहला या कुछ काम करन तो बाद कि साडा अपना मन सानू फटकार नहीं पाउंदा भी आ की कीता ही। गलती होने तो बाद मैं खुद महसूस किया है कि जिन्नी फटकार बंदे नू अंदरों पैंदी है, बरादरी भी इकट्ठी होकर नहीं पा सकती। कई बंदे सुसाइड कर जाते हैं गलती तो बाद, कई बंदे आप डिप्रैशन में चले जाते हैं।
ਉਹ ਇੰਨੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮਾਹੇ ਵਖਾਣੀਏ, ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰਲਾ ਤਾਂ ਬੂਝੇ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਬੈਡ ਲੱਕ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਬੈਡ ਲੱਕ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕੜਾਹ ਖਾ ਲਿਆ, ਦਾਲ ਖਾ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਜੁੱਤੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾ ਲਈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਲਿਆ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖੱਟਣਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਬੱਧੀ ਹੈ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਭੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਕਹੀ ਜਾਓ ਚੋਰ ਚੋਰ ਚੋਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 50-100 ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ 'ਚ ਲੋਕ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਭੂਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੋਰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੱਧੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਕਿੰਨੇ ਉੱਤਮ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਾਧੂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਉਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਅਲਖ ਅਗਮ ਕਾਦਰ ਕਰਨਹਾਰ ਕਰੀਮ, ਸਭ ਦੁਨੀ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਮੁਕਾਮ ਏਕ ਰਹੀਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਅਲਖ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੀਮ ਹੈ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਾਮ ਏਕ ਰਹੀਮ। ਕੌਣ ਰਵੇਗਾ? ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਰਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁਕਾਮ ਤਿਸਨੋ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਸਿਸ ਨ ਹੋਵੀ ਲੇਖ, ਅਸਮਾਨ ਧਰਤੀ ਚਲਸੀ ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਏਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਾਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਮਾਨ ਧਰਤੀ ਚਲਸੀ ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਏਕ। ਕਾਜੀਓ ਮੁਲਾਣਿਓ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੈਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ।
ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਚੰਦ ਸੀ ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਇਹ ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਨਾ ਆਕਾਸ਼। ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਗੌਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਵੇਗੀ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿਨ ਰਾਵ ਚੱਲੈ ਨਿਸ ਸਸ ਚੱਲੈ ਤਾਰ ਕਾ ਲੱਖ ਪਲੋਏ। ਦਿਨ ਜਾਏਗਾ, ਸੂਰਜ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਤ ਜਾਏਗੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਘਟੰਤ ਰੂਪੰ ਘਟੰਤ ਦੀਪੰ ਘਟੰਤ ਰਵ ਸਸ ਨਖਤਰੇ ਗਗਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਖੁਦ ਮੰਨਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਵਿਗਿਆਨ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਏਕ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਬੁਗੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਨ ਜਬ ਨੀਵੀਂ ਗੋਰ ਪਦ ਔਰ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੌਰ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਬਰ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਪੁਨ ਹਟੀ ਠਹਿਰਾਨੀ ਨਿਜ ਠੌਰ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਲਾ ਸਰਬ ਬਿਲੋਕ ਕਹਿ ਬਿਸਮਾਨੇ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਵਿਸਮਾਦਤ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਨ ਖੁਦਾਏ ਸਮ ਜਾਣ ਕੈ ਨਿਵੈ ਚਰਨ ਚਿਤ ਚਾਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਦਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਬਨ ਤੇ ਹਮ ਉੱਤਮ ਉਮਤ ਹੈ ਤਾਹੇ। ਅਦਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਬਨ ਤੇ ਹਮ ਉਮਤ ਹੈ ਤਾਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਉਮਤ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੌਰ ਨਿਵੀ ਤੇ ਅਗਰ ਜੈ ਹਮ ਕਿਉਂ ਨਿਵੈ ਸੋ ਨਾਹੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੌਰ ਝੁਕ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਆਦਰ ਕਰ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਸੋ ਆਸਨ ਊਚ ਬਸਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਆਸਨ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੇ ਦਵੈ ਕਰ ਬੰਦ ਕੈ ਨਿਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਤਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਿਓ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੋਈ ਮੱਤ ਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਆੜਾ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਫੜਾਓ ਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਲ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ, ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਧੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕਦੋਂ ਨੇ? ਜਾਂ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਰਾਮੂਆਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਾਰਡਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕਦੋਂ ਨੇ? ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਗਏ ਆਏ ਵੀ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਸ਼ਕਲ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਕਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖੋਗੇ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਜੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਤਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਜਾਂ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਰੂਟੀਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਊਟਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬਹਾਨੇ ਵਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ 2 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਗੰਢੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਬਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬ੍ਰੈਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਗਏ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੌਲਾਨਿਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਝ ਲਾਚੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਲੌਂਗ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਧਾਗੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਵੀਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਟੇ ਨੂੰ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਮੜਸ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਿਖਰ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 5-5 ਸਾਲ ਉਸਤਾਦ ਝਾੜੂ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣ ਤੇ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਆਏ ਗਏ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 25-27 ਸਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠੇਗਾ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਵਣ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਲਕਸ਼ਮਣ? ਰਾਵਣ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਲਕਸ਼ਮਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇਗਾ? ਭਾਵ ਭਰਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਭਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗਲਤੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਠੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਗਲਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਵੀਂ, ਰਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਰਮਾਇਣ ਸੁਣ ਲੈਣਾ,
ਜਦੋਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਗਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆੜਾ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਮੈਟ ਵਿਛਾਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 5-7 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਰਾਵਣ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਜਾ, ਬੋਲੇਗਾ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਰਾਵਣ ਬੋਲਿਆ ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ, ਆ ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਘੱਲਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਆਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਰਾਵਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਓਏ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ? ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਖਲੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੈਡ ਤੇ ਬਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਲੂ ਗੰਢੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੁੰਮ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਡ ਬਟਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਲੂ ਗੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 4 ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮਣੇ ਪੈਣ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਏਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ? ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੁਕ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆਵੇ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਪੁੰਨ ਫਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਬਣੀਏ। ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਆਦਰ ਕਰ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਸੋ ਆਸਨ ਊਚ ਬਸਾਏ, ਬੋਲੇ ਦਵੈ ਕਰ ਬੰਦ ਕੈ ਨਿਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਤਾਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੜਾਮ ਲਈ ਧਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੌਂਸ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੀਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ